आजिर पुणी भिडियो रे आज आम सहित आउ जड़े कमन मैन अच्छा सहित कथा एंड आप बैकग्राउंड देखी जापे आज आम सहित आउ जड़े बहुत स्वीट सादा सीधा लोक अच्छा एंड बसी मेडिसिन स्टोर रे एथि कौच बिकज मुझे बहुत थर आसिक मेडिसिन अलरेडी नहीं एंड मु मोर कौन इनसीडेंट होता निहाती शेयर करी बर्तमान चलतु सहित कथा हवा विषय जाना लाइफ स्टोरी से केमती स्ट्रगल कले केमती स्टार्ट कले मेडिसिन स्टोर देइचंती तो सब विषय आम डिस्कस करवा चलतु सहित कथा हवा। हेले विजय कुमार विद्याधर मोर घर होची खोर्धा गुडुम आ मु राजकिशोर विद्याधर सान पुओ राजकुमार। तो बर्तमान इठी जो पात्रपड़ा दिखाई आमर मो बस स्टॉप डिपो सामने फ्रंट रे ही अच्छी बर्तमान तो एठी केते वर्ष है आपन देलेनी बर्तमान मु पाखापाखि 2 वर्ष नियरेस्ट 2 वर्ष हबो 2 वर्ष हो माने आ पूर्वरु एक्चुअली कोठी करिथिले ना हमर आ पूर्वरु अछि नयापल्ली ब्रीड कॉलोनी रे कल्याणी मेडिसिन सेठी माने दीर्घ 30 वर्ष दुकान सेठू आउ गोटे एक्सट्रा ब्रांच खोलिया पाई मु एठी आसी पहुँचली आउ खोली स्टार्ट करछि माने एठी केते वर्ष हो गलानी एठी वर्तमान 2 वर्ष नियरेस्ट 2 वर्ष पाखापाखि लगभग 2 वर्ष हबो माने ता माने 2023 22 23 नहीं 24 एप्रिल रे करिछि 24 एप्रिल 14 तारीख एप्रिल 14 तारीख 24 एप्रिल तो आपण ऑलरेडी नयापल्ली रे थिले सेठी ऑलरेडी टोटल एस्टेब्लिश समस्त जानी चिन्हा पूजा निहाती गोटे नुआ जगह रे आसिकी स्टार्ट कला बेलू को निहाती तो इनिशियली बहुत प्रॉब्लम हितो फेस करते तो कौन इनिशियली कौन प्रॉब्लम हैला प्रॉब्लम आज्ञा देखंतु नयापल्ली रे मोर फेस वैल्यू अछि मोते ट्रस्ट करचंदी लोग एटा होची नुआ जगह एठी ट्रस्ट करिया को मिनिमम मते लोकंकर विश्वास भाषण हवा पई बहुत समय लागो आउ जन को मु धर सैटिस्फाई करि पारिली ताले सेटा रियूमर हबो जे नाई से भाई भलो मेडिसिन दउचंदी कि मो रोग सॉल्व हैला तन करी ऑटोमेटिक जन गुरु 2 जन 2 जन गुरु 5 जन एमती बढ़िया पई एटलिस्ट तो समय लागो से समय पर्यंत मते स्ट्रगल करिया पड़िबो। तो इनिशियल कौन प्रॉब्लम फेस करथिले माने कौन इनिशियल आज्ञा प्रॉब्लम देखो जे मते विशेष तो प्रॉब्लम हे काहे कि ना मु ए जगह रे नुआ आसीनी नुआ आसीची किंतु मो पई एटा नुआ नुए कारण मोर एक्सपीरियंस हो जागा 25 रु 30 वर्ष एक्सपीरियंस महाबात्या रु मोर स्टार्टिंग हे मो लाइफ 1999 तेणुक मत कि प्रोब्लेम है मत सहज है कारण ए विषय में जानी शुणी तो जिते आप स्टार्टिंग रे नुआ नुआ खोली थे से टाइम एमती किसी जे को दिन इनकम जमारू हेनी एमती किसी फेज आसी हाँ आज्ञा आसी समय प्रथम प्रथम जो नुआ आसली खोल दुकान टे लोक प्राय जानना ये नुआ दुकान टे खोला है आसबि सकालटा प्राय सारे माने दुकान बहनी हुई से समय कष्ट लगे किंतु कौ दिन मु फेरिनी भगवान दयारू किंतु सकाल टाइम फेरिकी जाइए संध्या समय मु बिजनेस कर माने माइंड रे एमती इच्छा ना होउनी तो मु छाड़ी देबी पुणी आ कोन करबी भांगी पड़िचंती एमती लाइफ ना हेजी फास्ट हेजी किंतु मन को बुझे के सांत्वना दे कि मु ये करछ मु देखिछि जे मु या देखिछि जे बयस अनुसार आउ फ्यूचर किछि नाही तेणुक बाध्यबाधकता हिसाब से ये बसिले कि बिजनेस कले निजर आगु को बढ़िबो कि कौन करिवो आउ किछि सोर्स नाही जे कोठु हमर आउ पैसा अछि जे किछि आसी जीवो कि देई दबो जानिली जे एठी माने खटिले ही आगु को जीवी मते आउ कि देई देबेनी तेणुक मु कष्ट इनिशियल बहुत कांदी छि आज्ञा बाटरे बेले बेले जाए बहुत कथा मन पकई जाए केमती वर्तमान आपण रोजगार करंतु न करंतु खर्चटा ऑलरेडी अनेकी बसी आपणकर फैमिली हेकी पिला छुआ पाठ पढ़े आपण फैमिली मेंटेन करेंगे एठा घर भड़ा फैमिली माने जोटी रही घर भड़ा दुकान घर भड़ा सबू कथा भावीदेला बेलू आप केते प्रेसर से प्रेसरटा को आप हटाइवाई हेले रोजगार करा पड़े आ भांगी पड़े तो हेनी निजको बुझेदेली जे नाई मो पाए कहीं ना
ମୋ ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଦେଖିଲି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ହାତରେ ଯେ ମୁଁ ମାଟି ଖୋଳିବି, କିଛି ଫଳ ଫଳେଇବି, ମୁଁ ଯାହା ହବ ଯାହା ଭଗବାନ ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଥିବ କିନ୍ତୁ କେହି ଆସୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ଡ ହେବ ଯେ ତାର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି, ମେଡ଼ିସିନର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି 2 ବର୍ଷ କି 2.5 ବର୍ଷ ରହୁଛି, ତାରି ଭିତରେ ଯଦି ବିକ୍ରି ନ କରିପାରିଲି ତାର ଏକ୍ସପାରି ହେବ। ଆଉ ଏକ୍ସପାରିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଗରୁ ଥିଲା କ'ଣ ଏକ୍ସପାରି ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଫିଲହାଲ MRP ଟୁ MRP। ବର୍ତ୍ତମାନ GST ପରଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ 45% 50% କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟକିଷ୍ଟ ମାନେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ଯେତିକି ଏକ୍ସପାରି କରିବେ ସେତିକି ଲସ୍ କରିବେ। ଗୋଟେର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅନୁସାରେ ବହୁତ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ସବୁଯାକ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ ହିଁ ବେପାର କରିବେ, ନହେଲେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଜନେସରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିବେ ବହୁତ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଇନିସିଆଲି ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହେଇଗଲିଣି ଯେ ଇନିସିଆଲି ସେତିକି ପଇସା ବାହାରେ ନାହିଁ କେବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ଏବେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସମୟ ଥିଲା ବିଜନେସ୍ର ଲୁକାୟିତ ବିଜନେସ୍ ଥିଲା, ଲୋକ କେତେ ଲାଭ କଲେ କେତେ ଲସ୍ କଲେ ଜଣାପଡ଼େନି। ହଁ, ଏବେ ହେଉଛି ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଅଲଗା, ଆମ ଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍ ଲାଇନ୍, ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲାଇନ୍। କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନରେ କ'ଣ ଲାଭ ଲୋକସାନ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ। ଆଗରୁ ସେଇଟା ସବୁ ଲୁକାୟିତ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାର୍ଜିନ୍ ଅନୁସାରେ ଲୋକ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବି ସେତିକି ମାଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ନିହାତି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜନେସ୍ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଯିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ କ୍ୟାପଚର କରିକି ରଖିପାରିଲା, ମନ କିଣିକି ଯିଏ ଚଲେଇ ପାରିଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଗରୁ କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ରଖୁଥିଲେ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାର୍କେଟରେ ତମେ ଯଦି ନ ଦେବ ଆଉ କିଏ ଦେଇଦେବ ଅଧିକ, ସେ ତାଙ୍କଠୁ ସୁଇଚ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନର କ'ଣ ଏମିତି ସ୍ପେଶାଲିଟି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଫର୍ କରିବେ, ବା ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନର ୟୁନିକନେସ୍ଟା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଅଲଗା ଦୋକାନଠୁ ଆପଣ ୟୁନିକ୍ ବନାଉଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ କଷ୍ଟମର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କଷ୍ଟମର ଆସିବେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ମାଗିବେ, ଜ୍ୱର ପାଇଁ ହେଉ କି ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ହେଉ କି କ'ଣ, ଆମେ ଯେତିକି ଆମ ଜ୍ଞାନ, ଆମର ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗଟା ଯଦି ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ସିଏ ଥରକୁରୁ 5 ଥର ଆସିବେ। ସିଏ ତାଙ୍କ ରିଶ୍ତେଦାରଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିବେ, ନାଇଁ ସେ ପିଲାଟି ଭଲ ଦେଉଛି କି କ'ଣ, ତାହେଲେ ଚାଲୁ ସେପଟେ। ଆଉ କଷ୍ଟମର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିଜିଟ୍ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି ରିଜିଟ୍, ଖାଲି ତାଙ୍କର ପଇସା ନେଣଦେଣରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆସିବେ ପଇସା ଧରିଲେ ଜିନିଷ ଦେଲେ ଚାଲ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଟିକେ ବୁଝିବା, ଖାଲି ଯେ ବିଜନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ରେ ବସିଲେ ହେବନି। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା, ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ମିନ୍ସ ଯେ ତାଙ୍କର କଥାଟା ମାନେ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ଖୁସିବାସ ସଂସାର, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବୁଝିଲେ କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଟିକେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବା, ରୋଗ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା, ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା, ଡୋର୍ ଡେଲିଭରି ଦେବା। ଆପଣ ଡୋର୍ ଡେଲିଭରି ଦେଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଡୋର୍ ଡେଲିଭରି ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ଡୋର୍ ଡେଲିଭରି ନେବା ପାଇଁ, ଡୋର୍ ଡେଲିଭରି ତ କ'ଣ କିଛି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବଗେରା? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମର ମାର୍କେଟରେ ହେଉଛି 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ। ଆମକୁ ମେଡ଼ିସିନରେ 20% ମାର୍ଜିନ୍, 20% ମାର୍ଜିନ୍ରେ କଷ୍ଟମର ବି 20% ମାଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟମରକୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପଛରେ ପଡ଼ନ୍ତୁନି, ଜେନୁଇନ୍ ଜିନିଷ ପାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିକା ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଦେଖୁଥିବେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସୁଛି, ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ଦୋକାନରୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କମ୍ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ଯେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ସାଇକୋଲୋଜି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିଲେ, ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲେ ରୋଗ ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପଛରେ ପଡ଼ିଲା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟରେ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ମାର୍ଜିନରେ ହେଉଛି 20%। 20% ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କେତେ ରଖିବ, କେତେ ଦେବ। ଯଦି ସିଏ ଅଧିକ ଦେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ହେବ ଯେ ନାଇଁ 20% ତ ମାର୍ଜିନ୍, ସେ ଆଣୁଛି କେଉଁଠି, ଦେଉଛି କେଉଁଠି, କିଛି ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ହେରଫେର କରିବାର ତାର ନଜର ରହିବ। ନିହାତି ମେ ବି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମରକୁ ସେ କ'ଣ ଆଗ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଦେଇଦେବ, 20% ଦେଇଦେବ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ହେବ, ସେ କଷ୍ଟମରକୁ ସିଏ କୌଣସି ପଟେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ହାରାସ କରିବ କି ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।
କିନ୍ତୁ ମୋର କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କୌଣସି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜେନୁଇନ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଦରକାର, ମେ ବି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଟିକେ କମ୍ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜେନୁଇନ୍ ମେଡ଼ିସିନ ନିଅନ୍ତୁ, ରୋଗ ଭଲ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପଛରେ ପଡ଼ନ୍ତୁନି। ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଆପଣ ଖାଇବା କଥା, 2ଟା ମେଡ଼ିସିନ ଥଣ୍ଡାଟି ଭଲ ହେବା କଥା। ଆପଣ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପଛରେ ପଡ଼ିବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇପାରିବ। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲା ଫଳରେ ଆପଣ 2ଟା ମେଡ଼ିସିନ ଜାଗାରେ ଆପଣ 5ଟା ଖାଇବେ। 5ଟା ଖାଇବେ ଧନହାନି ପ୍ରାଣପୀଡ଼ା। 5ଟା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ପଇସା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ସଫରର ହେଲେ, ଆପଣ କୌଣସି କାମରେ ଯାଇପାରୁନଥିବେ, ଘରେ ଡମି ହେଇକି ପଡ଼ିଲେ, କଷ୍ଟ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ରୋଜଗାରରେ ଯାଇପାରିଲେନି, 5 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ହରେଇଲେ, ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? କିଛି ନାହିଁ। एंड आउ गोटे जिनस हूँ जिते वीडियो स्टार्ट कली से मुझे भाईंकर बहुत माने स्वीट कन्वर्सेशन एथपाई कौन बिकज मोर देह जो खराब था आई थिंक 102 टेम्परेचर थिला सेते मोर एंड मुझे जानी नी एंड मु भाई दुकान को आसिक भाई मोर देह खराब अच्छे कौन मेडिसिन दिंतु तो से टाइम रे भाई थर्मोमीटर बाहर कले एंड चेक भी करते मोर जोटा बहुत सुंदर लगा एंड बर्तमान टाइम रे आई थिंक किए थर्मोमीटर चेक करुच न कर मुझे जानी बट हाँ भाई टीटा जोटा थिला मोर फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत सुंदर थिला दैट्स व्हाई मु प्रिफर सदा करे भाई पाखु सदा आसिया बर्तमान आम डिस्कशन करबा जे समस्ते कहती जे मेडिसिन बहुत प्रॉफिट अच्छी तुम अलग को बिजनेस कर न कर पछे किंतु मेडिसिन रे ही सबुठ अधिक पैसा कौन एटा सत शुणु सबु जिनिस रे लाभ अच्छी मेडिसिन बोली नुहे वर्तमान मार्केट रे आजिकार मार्केट मु मेडिसिन करिछि बोली कहूनी मु कि निंदुनी कि अधिक बढ़े कि कहूनी कथा होची कोन मेडिसिन रे जेमती मार्जिन मिलिया कथा सेमती मिलुची अधिक मिलुनी आपण धर जेनेरिक मेडिसिन उपरे प्राधान्य देबे जेनेरिक मेडिसिन रे हुए तो लाभ मिल पारे किंतु जेनेरिक मेडिसिन टा किसी खराब मेडिसिन नुहे जेनेरिक मेडिसिन उद्देश्य कोन तापर मार्केटिंग हुएनी ओके तापर मार्केटिंग हुएनी डॉक्टर को परसेंट दिया जाएनी कि कंपनी डॉक्टर को पीछा खर्च करेनी सी पेशेंट को देखे पेशेंट को मेडिसिन दिए आउ माने कम पैसा रे जोगाए माने जेनेरिक मेडिसिन आ ई नॉर्मल मेडिसिन माने डिफरेंस एक्चुअली डिफरेंस सर किछि नै समान किंतु कथा होचे एति कि आपण इथिकल जो मेडिसिन ता कहउचंती इथिकल मेडिसिन रे कंपनी माने से माने खर्च करजंती माने स्टार्टिंग माने मैन्युफैक्चर टू आरंभ करी आपन रिटेलर पर्यंत से माने खर्च करि चलन मार्केटिंग करि चलन तन ता ऊपर से माने डिस्काउंट दियंती ना जेनेरिक मेडिसिन रे कोन हला से माने मैन्युफैक्चर टू रिटेलर पर्यंत से माने खर्च करंती मेडिसिन ता दियंती मेडिसिन देले सेतला जेमती मार्जिन रहे कथा सेमती मार्जिन रहइबो किंतु से माने खर्च करंती नि जेहेतु तन करी पेशेंट को कम पैसा रे जोगांती समस्त धारणा जेनेरिक मेडिसिन डुप्लिकेट मेडिसिन जेनेरिक नुहे डुप्लिकेट मेडिसिन हूँ तार लोगो सामान आसो ता उपरे से माने डुप्लिकेट बनेबे तामाने जेनेरिक मेडिसिन ई मेडिसिन भीतर बेसी विशेष किसी फरक नहीं गोटाकर मार्केटिंग अधिक होची से माने कम मार्जिन दोछंदी एथरे मार्केटिंग नहीं किंतु कंपोजिशन सिमिलर सेम रो मार्केटिंग नहीं आ सेतरे मार्जिन टिके अधिक हो को ओके तो वर्तमान गोटे जिनस मु जानिया पे चाहूची जे आपण एक्स्ट्रा सर्विस जमी मुझे कहली जमी मोर देह खराब थिला आपण थर्मोमीटर चेक कले ता सहित आपण आ एक्स्ट्रा सर्विस लोक को प्रोवाइड करूछन आ व्यतीत सर्विस मु देई पारी डोर डिलीवरी आपण दउछन हां आउ हमर एठी मोर लैब पाथला बा साइट रे आड अछि से जो होम कलेक्शन भी ही परछि माने आपण घर को जाई कि विदाउट कॉस्ट रे आपण ब्लड नउचंती आउ कोन स्टूल यूरिन सब ओके आपण मोर डॉक्टर लाल रो अछि फ्रेंचाइज तन करी मु डॉक्टर लाल रो फ्रेंचाइज नै छी डॉक्टर लाल रो जो ट्रस्टेड तन करी सेठी आपनकर विश्वास योग्य भरोसा योग्य मु डॉक्टर लाल रे ओडिसा रे जे कोनोसी लाभ रे आपण करंतु सेटा जेन्युइन आउ माने आपनकर ट्रस्टेड लाभ तो डॉक्टर लाभ रे एति ट्रस्ट मु देबी मो छोट बुद्धि रे छोट व्यू रे जे आपण कर ए टेस्ट रिपोर्ट ता कोनोसी डॉक्टर इग्नोर करिवे ना एक्सेप्ट करिवे ओके
ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ଚେକଅପ୍ ବଗେରା ରହୁଛି ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ଷ୍ଟୁଲ୍ ଅଲଗା ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଏଠି ଆଉ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ହେଉଛି କୌଣସି ଡ୍ରେସିଂ ବଗେରା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସବୁ ସୁବିଧା ଡ୍ରେସିଂ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବଗେରା ସବୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ତ ଏଇ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମଧ୍ୟ ମେଡିସିନ ଦେବା ବାଦ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯାଇକି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ମାନେ ଆପଣ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆ ଭିତରେ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆରେ ତ ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ହୋମ୍ ଯୋଉ ଯାଇକି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ନିୟରେଷ୍ଟ 2 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ମାନେ ଆମେ କନସିଡର କରିପାରିବା କ'ଣ ବରମୁଣ୍ଡା ଠୁ ଏଇଯାଏ ନା ନୟାପଲ୍ଲ ସିଆରପି ଏଇ ଏରିଆ ମଧ୍ୟ ମୋ ରନିଂ ଓକେ ସମୟ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ମୁଁ ରନିଂ ତାହେଲେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଠୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ବରମୁଣ୍ଡା ଆଉ ଆମର ଏଇ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଏମ୍ସ ଏ ସବୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ନିହାତି 2 ରୁ 5 କିଲୋମିଟର ନିହାତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମେ ବି ଆସି ପାଉନାହାନ୍ତି ବା ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ସିରିୟସ୍ ଅଛି ବା ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ବି ଯଦି କରିପାରିବେ ହେଲେ କିଛି ଇସ୍ୟୁସ୍ ବି ନାହିଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେମେଣ୍ଟ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ଡୋର୍ ଡେଲିଭରି ଦେଇପାରୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମର ଯେତିକି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ଆମେ ଡୋର୍ ଡେଲିଭରି ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ର ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ କେହି ନଥିବେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବାହାରେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଥିବେ ସେମାନେ ବାହାରେ ରହୁଥିବେ ପାଖରେ କେହି ନଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗତୁରା ମାନେ ଆଗରେ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇଛନ୍ତି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୋକମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ନିଡି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଡି ଆମେ ସେ ସର୍ଭିସ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗଭର ନିହାତି ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିଜେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ସଜେସନ୍ ଦେବା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କିଏ କେଉଁ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ରିସିଭ୍ କରିବ ମୁଁ କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ସପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ସପ୍ରେ ଶିଖିବାର ଅଛି ଖାଲି ଯେ ପଇସା ଥିଲେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିକି ଚଳେଇବା ସହଜ ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆପଣ ପଇସା ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଡେକୋରେସନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ସୋରୁମ୍ କରିଦେଲେ ଚାଲିବ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ରଖିଦେଲେ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ ସପ୍ର ଏତିକି ଅଛି ଯେ ମେଡ଼ିସିନ ସପ୍ରେ ଯିଏ ନିଶ୍ଚିତ 2-3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରିବ ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ସପ୍ କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ବେଟର୍ ହେବ ତା ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଯିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବ ଜାଣିବ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ଶିଖିବ ସାଲାଇନ୍ ଦେବା ଶିଖିବ ତାପରେ କେମିତି ପାର୍ଟି ପେମେଣ୍ଟ ହେଲା କେମିତି ପରଚେଜ୍ ହେଲା ସବୁ ଜିନିଷ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିକି ତାପରେ ସପ୍ଟେ ଖୋଲିଲେ ହେବ ଯେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସପ୍ ଖୋଲିକି ବସୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିସିନ ସପ୍ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବହୁତ ଖୁସି ଭାଷାରେ ଦୋକାନଟି ଚାଲିବ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପାରି ବାହାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ସେମାନେ ଡମ୍ପ ହେଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ 5-10 ବର୍ଷ ଥିବ ସେ କେଉଁଠି ହାରିବନି ଆଉ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ସପ୍ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ କେମିତି ପରଚେଜ୍ ହେବ କେମିତି ପେମେଣ୍ଟ ହେବ କେମିତି ମେଡ଼ିସିନଟା ସଜାଯିବ କ'ଣ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କେଉଁ ମଲିକୁଲ କେଉଁଥିପାଇଁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଧାରଣା ରଖିକି ଦୋକାନଟା ଖୋଲିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଯିବ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଇନିସିଆଲ୍ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ କଷ୍ଟ ହେବ ତାପରେ ରୋଟେସନ୍ ଆସିବ ତ ଇଏ ତ ହେଇଗଲା ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ କିଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ମିନିମମ୍ କେତେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଯାଇକି ଜଣେ ବେଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଯେତେ ଛୋଟ ଦୋକାନ କରନ୍ତୁ ଆଜିକା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକେସନକୁ ନେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ କେଉଁ ଲୋକେସନରେ କରିବେ ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ରିକ୍ୱାୟାର କ'ଣ କେଉଁ ଏରିଆ କେମିତି ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଖିକି ଆଜିକାଲି ତ ଦେଖିବେ ଯଦି ଓନ୍ ଘର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କମ୍ରେ ହେଇଯିବ ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣ ଘର ରେଣ୍ଟରେ ନେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ଅଧିକ ଆସିବ ଆଉ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ
ମିନିମମ୍ ଯେତେ ସର୍ଟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଜିକା ମାର୍କେଟରେ ଚିଷ୍ଟିବା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଭେରାଇଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଲୋକଙ୍କର ସୋରୁମ୍, ଘର ରେଣ୍ଟ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କଲାବେଳକୁ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବା ଫିର୍ ବି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ କହିଲେ କେତେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟରେ କେତେ ସ୍କୋୟାର ଫିର୍ ବି ସପୋଜ୍ ମାନେ 12 ଫୁଟରେ ଗୋଟେ ସପୋଜ୍। ଏବେ ତ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସବୁ ବଦଳିଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବାକୁ ହେଲେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଘରଟା ଦୋକାନ ଘରଟା 10ରୁ 12, 10ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତାପରେ ଏବେ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ହେଲେ ଏବେ DI ସାର୍ ମାନେ ଏବେ ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଦୋକାନର ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ବିନା ଏସିରେ ଦୋକାନଟିଏ ମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଇ କଲେ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଏସି ଥିବ, ତାପରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଡେକୋରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ବହୁତ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ନହେଲେ ଦୋକାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଜଣେ କରିପାରିବନି। ନା ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ହବନି। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର, ଫ୍ରିଜ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର, ତାପରେ ରୁମ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର। ଏସବୁକୁ ଆଜିକାଲି ଏସବୁ ଯୋଗାଡ଼ିକି ଦୋକାନ କରିବାକୁ ଗଲେ ମିନିମମ୍ ଆପଣ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିକି, ଲୋକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବିନା ଲୋକେସନ୍ ଯଦି ଗାଉଁଲି ଲୋକେସନ୍ରେ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର 3ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଦରକାର। ଗାଁରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 3 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଟାଉନସିପ୍ ନେଇକି କୋଉ ଏରିଆ ନେଇକି କୋଉ ଲୋକେସନ୍ ନେଇକି ତା ଉପରେ ଆପଣ ବଢ଼େଇ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟଟା। ଆଉ ଜଣକ ଧର ନିୟରେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦୋକାନଟେ ଅଛି, ସେ ଦୋକାନର ଷ୍ଟକ୍ କେମିତି ଆପଣ ତାକୁ କମ୍ପିଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବଜେଟଟାକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଦୋକାନର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ, ସେ ଦୋକାନର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ତାକୁ କମ୍ପିଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେନିଫିଟ୍, ଏକ୍ସଟ୍ରା ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ବଜେଟଟା ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁମାନେ మన ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଗ ଜଣ ପାଖରେ ରହିକି ଶିଖି ସାରନ୍ତୁ, ପୁରା ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିସାରନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ନଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆଣ୍ଡ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ ନିହାତି କରିଥିବେ। ଆଣ୍ଡ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିହାତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଏହିଭଳିଆ ଏକ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।